ہیلو، السلام علیکم، کیا حال چال ہے؟ نئی صبح کے ساتھ دیکھیے کیسے چڑیا گنگنا رہی ہیں، مسکرا رہی ہیں اور ہم کو جگا رہی ہیں۔ لوگ تو زیادہ تر سوئے ہوئے ہیں، ادھر زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے کتوں کو باہر لے کر جانے، کتے بلیوں کو جانوروں کو باہر لے کر جاتے ہیں اور گھومتے ہیں۔ دوسرے تو واپس سوئے ہوتے ہیں، یہاں پہ جو نمازیں پڑھتے ہیں اور نمازیں زیادہ تر اولڈ ایج پڑھتے ہیں۔ ویسے کئی اپنی اپنی باتیں ادھر تڑکنی ہوتی ہیں جوانی میں نا، بہت زیادہ وہ کیا کہتے ہیں ماڈرن ہوتی ہیں، پھر بڑھاپے میں جا کے نا ان پہ وہ اثر ہوتا ہے کہہ لو آخرت کا، ایک مسلمان ہونے کا، پھر وہ تسبیح پکڑ لیتی ہیں، نمازیں وغیرہ پڑھتی ہیں۔ زیادہ تر میں نے جرمنی میں ایسا ہی دیکھا ہے ان ترکنوں کو، اور ہماری عورتیں اللہ ان کو ہدایت دے، کہیں تو ساتھ ہی رہتی ہیں، تو کہیں یہاں کے جو آتی ہیں نا غریب گھروں سے، تو وہ آ کے ادھر ایسے اڑتی ہیں، جینس پہن، یہ پہن، ہاتھ ملا لوگوں سے، وہ سمجھتی ہیں پتہ نہیں ہم کسی بالی ووڈ فلم میں کام کرنی ہے، ایسی بن جاتی ہیں۔ تو کہیں ادھر سے اچھی خاصی ماڈرن آتی ہیں تو ادھر آ کے بالکل وہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں ہائے اللہ استغفار استغفار استغفار، میں نے تو نہیں ادھر رہنا، میں نے تو نہیں ادھر رہنا، میں نے تو واپس جانا ہے۔ تو وہ کیا کہتے ہیں یہ تو بڑا غلط ہے، تو آہستہ آہستہ پھر وہ اللہ کی طرف رجوع کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کوئی چیز حرام نہ اندر چلی جائے، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو۔ یہ سارا کچھ میں اپنے تجربے کی بنا پہ کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں آئی تھی تو ایک ہمارے علاقے میں ایک اور عورت تھی اور ایک میں تھی، یہ دو عورتیں زیادہ تر تھی۔ وہ آئی تھی گجرات سے، تو وہ کیا کہتے ہیں تو ادھر آ کے وہ ہر جگہ وہ بڑی ماڈرن بننے کی کوشش کرتی تھی، ہر جگہ یہ۔ اور ایک میری دوست ہے، ابھی بھی دوست ہے، تقریباً کافی سالوں سے دوست ہے، وہ بھی آئی تھی راولپنڈی سے، تو وہ بھی پیچھے سے وہ کہتی تھی ہم بڑے سخت ہیں، میرے ابو نے مجھے قرآن نہیں پڑھنے جانے دیا جاتا تھا کہ باہر نہیں جانا، میرے بھائی بہت زہریلے ہیں، سخت ہیں، تو ادھر آ کے اس نے وہ روک اور جینس اور بازو کے بغیر شرٹیں پہنی ہے، اور بالکل یورپن سے بھی آگے، ابھی بھی وہ ایسے ہی ہے، ابھی بھی ایسے ہی ہے، اس کو نہیں پرواہ، وہ کوئی نہیں، تو بہت سی ہوتی ہیں۔ اور میں جب پاکستان میں تھی تو پاکستان میں ٹھیک ٹھاک ماڈرن تھی، میں کبھی پرانی تصویریں شیئر کروں اور اب کی کروں تو کہ یہ کون محترمہ ہے اور یہ کون ہے، تو اتنے چینج آ گیا نا مجھ میں۔ میں جب نئی نئی آئی تو میں تو باہر سے کچھ کھاتی نہیں تھی نا، باہر سے کچھ نہیں کھانا میں نے، بھوکھی رہنا، پھر آہستہ آہستہ میں نے پرانٹھا اور کباب بنا کے رکھ لینا، پھر کچھ کبھی چاول، کبھی بریانی۔ جب ہم باہر جاتے تھے میرے ہسبینڈ کا کام تھا کہ مارکیٹ ہی لگاتے تھے، تو دو پیزے تھے اور ایک اپنا ذاتی ایک کام تھا، تو وہ مارکیٹ لگاتے تھے، شہر شہر جاتے تھے، 7 منٹ ٹریول ہوتا تھا، تو مجھے مزہ آنے لگا، بچے نہیں تھے تو وہ آہستہ آہستہ مجھے بھی مزہ آنے لگا، میں نے کہا گرمی میں کیا کروں، تو میں بھی ساتھ جانے لگی، تو وہ کیا کہتے ہیں پھر مجھے کھانے کی پرابلم ہوتی تھی، وہ لوگ کھا لیتے تھے، ہمارا ڈرائیور بھی کھا لیتا تھا، سعید بھی میرا ہسبینڈ بھی کھا لیتا تھا، تو صحیح بات ہے میرا تو کچھ نہیں کھانے کو دل کرتا تھا، حتیٰ کہ اتنی چیزیں ہیں آپ خالی بروڈ لے کر کھا سکتے ہو، آپ کچھ بھی کھا سکتے ہو، لیکن میں نہیں کھاتی تھی، اتنا خوف آتا تھا کوئی چیز نہ چلی جائے۔ ابھی میں کھا لیتی ہوں، مجھے پتہ ہوتا ہے کون سی حلال ہے کون سی حرام ہے، تو بھی میں اکثر چیزیں کھا لیتی ہوں، لیکن اس ٹائم نہیں کھاتی تھی، اس ٹائم میں گھر کے کھانے ہی کھاتی تھی، تو ابھی باہر جائیں تو کوئی پرابلم نہیں۔ تو ایک دفعہ ہم برگ گئے ہوئے تھے، تو ہم نورتھ ویسٹ فالن رہتے ہیں، تو ادھر سے پوری رستہ میں بھوکی آئی، میرا ہسبینڈ کہتا رہا چلو چاکلیٹ ہی کھا لو، میں نے کہا نہیں چاکلیٹوں میں بھی پتہ نہیں کیا کیا پڑا ہوا ہے میں نے نہیں کھانی، تو ڈونر کھا لو، ڈونر بھی نہیں کھانا، کچھ نہیں کھایا، تو کہ ایسے ہی گھر آئی، 3 4 گھنٹوں کا راستہ تھا، پورے راستے گھر آتے ہی میں نے کہا کچھ بنایا ہوا ہے تو مجھے دے، تو وہ ہمارے گھر میں ہوتا تھا ایک کام کرنے والا، تو وہ کہتا ہے پہلے تو آپ وہ کیا کہتے ہیں
सलाम लेते अंदर आते पहले खाना मांग रहे, मैंने कहा मुझे इतनी भूख लगी हुई है। तो उसने आगे से खाना बनाया हुआ था, तो हम घर आए तो खाना खाया। ऐसी होती थी सिचुएशन, तो अभी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि जवानी की तौबा ही ठीक होती है। तब से मैं हमेशा कोशिश होती है मेरी नमाज़ें पढ़ूँ। अब अल्लाह कबूल करता है कि नहीं ये नहीं मुझे पता। अब मैंने कुछ अर्सा हो गया, मैंने तकरीबन सवाए 2017 से मैंने ना ये साल लपेटना शुरू किया, पहले नहीं करती थी। तो अब तो उसके बाद मैं बाहर गई हूँ तो मुझे फिक्र रहती है कोई बाल तो नहीं नज़र आ रहा, कोई बाल तो, इतनी टेंशन होती है। पाकिस्तान में गई तो वो सब हंसते, कहते तुम उधर से क्या बन के आई हो। मैंने कहा हाँ उधर तो ऐसे ही है, हमें ऐसा अच्छा लगा। तो यकीन जाने मुझे बड़ा मज़ा आता है। मुझे कभी मैं बच्चों के साथ स्कूल जाऊँ, बाहर जाऊँ, कहीं भी जाऊँ, मुझे नहीं शर्मिंदगी होती। बाद दफ़ा मैं अकेली होती हूँ जिसने साल लपेटा होता है, और मुझे कभी नहीं महसूस हुआ। तो पाकिस्तान में कभी जब हम कॉलेज जाते थे, कभी अम्मी ने कहना दुपट्टा लो, तो मुझे उलझन सी होती थी। मैं कहती थी मैं अम्मी के सामने ही ना जाऊँ। मेरी अम्मी परहेज़गार है, मुझे दुपट्टा लेने के, मेकअप हर चीज़ करती थी, बाल खुले छोड़, ये जो कॉलेज और स्कूल की लड़कियाँ हमारे यहाँ करती हैं। तो अभी अभी कुछ नहीं, अभी कुछ नहीं, वो बिल्कुल आराम से। तो मुझे बड़ा सुकून है। नमाज़ें भी पढ़ती हूँ, कोशिश होती है कि सारी बातें की जाएं। तो होता है यही है। मैं आप सबसे भी कहूँगी जितने भी जो जल्दी से ये काम शुरू कर दें, नमाज़ें पढ़नी। अल्लाह ही रास्ता दिखाता है। शुरू में बड़ा मसला होता है, लेकिन जब आपको आदत पड़ जाती है तो फिर टाइम को मसला होता है कि कहीं टाइम ना निकल जाए। मैं कहीं भी गई हूँ, मैं नमाज के टाइम पे वो टारगेट पूरा कर लेती हूँ, घर पर होती हूँ। ऐसा होता है बाहर जाएं कुछ शॉपिंग वगैरह पे, उस टाइम में घर आ जाती हूँ। तो अब तो मसला ही नहीं रहा, मैं कहीं भी पढ़ लूँ। तो शुक्र है रब का। पहले ज़रा झिझक सी आती थी, तो अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं। मैं कहीं भी रोड पर भी पढ़ सकती हूँ, कहीं भी नमाज का टाइम हो तो मैं पढ़ सकती हूँ, मुझे नहीं प्रॉब्लम अब। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है प्लीज़ नमाज पढ़ा करें। रोज़े आने लगे हैं, रोज़े रखा करें। और जितनी भी यूरोप में हैं घरों में सुकून के लिए, क्योंकि इधर आके ना हमारे हस्बैंड जो होते हैं ना, सब नहीं लेकिन ज़्यादातर वो हराम चीज़ों में पड़ जाते हैं, शराब नशा। और जिसको हमारी औरत चाहे मॉडर्न भी पाकिस्तान से आई हो, वो कबूल नहीं करती, और बहुत से घरों में लड़ाइयाँ होती हैं। फिर इनको 3-4 बच्चों के बाद इनको शौक हो जाते हैं एक और शादी करने के। पहले उन्होंने कितनी गर्लफ्रेंडों को धोखे दिए होते हैं, तो आगे से फिर उन्हें शौक पड़ जाता है, तो फिर ज़िंदगी तबाह होनी शुरू हो जाती है। फिर कहते हैं जी यूरोप आके औरत हामद को छोड़ गई, फिर औरत पे इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि ऐसा नहीं, मैंने बहुत से घरों में गई हूँ, मेरा ये सुशाल के साथ भी कांटेक्ट रहा है, उन लोगों में भी, उस ग्रुप में भी मैंने भी ज़्यादातर लोगों को ये देखा है कि वो 3-4 बच्चे होते हैं, तो हाँ किंडर गिल्ट, ये बच्चों के जो पैसे आते हैं इससे लड़ाई होती है। पाकिस्तान औरत चाहती है मैं अपने घर में ज़्यादा तोहफे लेके जाऊँ, हामद नहीं, वो छुपा के रखती है ज़्यादातर। तो वो हामद खोल खोल के टैची देखता है, तो जिसकी वजह से बड़ी टेंशन होती है, और वो तो कहती है पैसे तो मेरे हैं। तो वो लड़ाइयाँ होती हैं और बात आगे चली जाती है, फिर वो मारता है, फिर वो बच्चे बाद दफ़ा बच्चे लेकर चली जाती है। तो कहने का मकसद ये है, ये कोई अच्छी बात नहीं होती, एक फैमिली टूट जाती है। और इसमें औरत बहुत कोशिश करती है कि मामला हल हो जाए, पैसे कभी नहीं होता। हामद कहता है कि पैसों के लिए, लेकिन औरत चाहती है कि मेरा हामद सिर्फ उसका हो, इस वजह से होती है। और हामद चाहे झूठ बोले, वो कि मेरा उससे तलक है, बड़ा हीरो बनने की कोशिश करते हैं, और बहुत से घर टूट जाते हैं, और बाद में पछतावा ही रह जाता है, बाद में पछतावा ही रह जाता है। औरत को फिर सब्र आ जाता है और हामद को नहीं आता, वो कहता है मैं मुझसे गलती हो गई, लेकिन टाइम गुजर गया होता है। लेकिन प्लीज़ अपने अपने घरों का ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें। और ज़्यादातर मैं अपने भाइयों से कहूँगी कि ऐसी सिचुएशन ना आने दें, मामले को रफ़ा दफ़ा करने की कोशिश करें, और अल्लाह साहब को आबाद और शाद रखे, आमीन।